Anatomy of dicotyledons and monocotyledons plants. இப்போ dicot plantsum monocot plants உடைய anatomy பார்க்கலாம். For a better understanding of tissue organization of root, stem and leaves, it is convenient to study the transverse section of mature zone of these organs. ஒரு tissue organization ஒரு rootலயோ stemலயோ leafலயோ ஒரு tissue organization நம்ம படிக்கணும் அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணணும்? transverse sections எடுத்து தான் transverse sections of the mature zone of these organs. இந்த organs உடைய transverse section எடுத்து நம்ம படிச்சாதான் அதுல என்ன type of tissue organization இருக்கு அப்படிங்கறதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ dicotyledons root. Look at figure 6.3. It shows the transverse section of sunflower root. நமக்கு என்ன dicot plant கொடுத்திருக்காங்கன்னா sunflower, அதாவது சூரியகாந்தி பூ இருக்குல அந்த செடியோட root. The internal tissue organization as follows. அப்ப internal tissue organization என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. The outermost layer is epiblema. Epiblema, many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs. Okay, இப்போ outermost structure என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா epiblema அப்படினு சொல்றாங்க. Especially வந்து அதோட rootல. Yes, அதில் unicellular extension தான் root hair அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, the cortex consists of several layers of thin wall parenchymal cells. outer surface நம்ம என்னன்னு சொல்றாங்க? epiblema. epiblemaல பாத்தீங்கன்னா epidermal cells அது இல்லாம unicellular root hair வந்து இருக்கும். below the epidermis, epidermisக்கு கீழ இருக்கிற இந்த செல் பாத்தீங்க அப்படினா cortex அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகே, cortex with parenchymatous cells with intercellular space. அப்ப cortex வந்து which is made up of என்ன type of cells? இப்போ நம்ம ground tissues 3 type of cells இருக்குன்னு சொன்னோம். parenchyma, collenchyma, sclerenchymatous cells. அப்ப here sunflower plant ஓட rootல பாத்தீங்கன்னா cortex which is made up of என்ன cell? parenchymatous cells. parenchymatous cells. parenchymatous cellsல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல இந்த மாதிரி intercellular space வந்து இருக்கும். intercellular space. intercellular space வந்து இருக்கும். Okay, the innermost layer of the cortex is called the endodermis. அதாவது cortexக்கு அப்படியே cortexோட innermost layer தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா endodermis. இங்க இருக்கு பாருங்க, இதுதான் வந்து endodermis. cortexோட innermost layer தான் endodermis அப்படினு சொல்லுவாங்க. It comprises of single layer of barrel shaped cells without any intercellular spaces. இத நோட் பண்ணிக்கணும்பா. cortexல இருக்கக்கூடிய parenchymatous cellsல தான் intercellular space இருக்கும். ஓகே, innermost layer of cortex தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா endodermis. இப்போ endodermis வந்து compactly packed cells. அதுல there is no intercellular space வந்து இருக்காது. அந்த செல் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா single layer தான் இருக்கும். இப்போ cortex பாருங்க multiple layer of parenchymatous cells. பட் endodermis பாத்தீங்கன்னா single layer தான் இருக்கும். barrel shaped cells. barrelனா என்னப்பா? இப்போ நம்ம வீட்ல அந்த drum blue color drum ஒன்னு இருக்கும்ல, தண்ணி ஊற்றி வைப்போம்ல, அதுதான் பேரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து இருக்கும், நடுவில் குண்டாக இருக்கும், மேலங்கிலையும் கொஞ்சம் குறுகுன மாதிரி இருக்கும், அதான் பேரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. அப்போ what is mean by Casparian strips அப்படின்னா, இப்போ நான் இதவே ஹரிசாண்டலாக வரைகிறேன் பாருங்க, இதே பேரல் ஷேப்டு செல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி பேக்கடாக இருக்கும்பா. ஓகேவா? இதில் tangential wall அப்படிங்கிறது இதுதான் tangential wall அப்படிங்கிறது. சரியா? இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது tangential wall. ஒரு நிமிஷம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் வால். எஸ், இது tangential wall, இது ரேடியல் வால், which is made up of. இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து உள்ள புகாத அளவுக்கு ஒரு waxy substance இருக்கும். அந்த waxy substanceக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்கன்னா சூபரின். அது வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா Casparian strips அப்படின்னு சொல்றாங்க. endodermis. and அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா lies next to endodermis lies a few layers of thick wall parenchymatous cells referred to as pericycle. endodermisக்கு கீழே few layer என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த செல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா pericycle அப்படின்னு சொல்றாங்க. initiation of lateral roots and the vascular cambium during the secondary growth
takes place in these cells. அப்போ secondary growth lateral root-ம் vascular cambium-ம் எதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிசைக்கிள். ஓகே, the pith is small inconspicuous. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து குட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகே, the parenchyma cells which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissues. இப்போ conjunctive tissuesனா என்ன? the parenchyma cells between the xylem and the phloem. இதுதான் வந்து xylem, சரியா? இது வந்து xylem. எத்தனை xylem இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி phloem இருக்கும். இது வந்து phloem, சரியா? இப்போ இது xylem, இது வந்து phloem. இதை சுற்றி தான் வந்து நமக்கு பெரிசைக்கிள் வந்து இருக்குது. ஓகே, இதுக்கு நடுவில் xylemக்கும் phloemக்கும் நடுவில் உள்ள இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா conjunctive tissues அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. there are usually 2 to 4 xylem and phloem batches. அதாவது எத்தனை xylem and phloem இருக்குன்னா 2லேருந்து 4 xylemமும் phloem batches வந்து அதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, later a cambium ring develops between the xylem and phloem. later அப்படின்னா secondary growth நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து ஃபார்ம் ஆகும்? xylemக்கும் phloemக்கும் நடுவில் vascular cambium வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வாஸ்குலார் கேம்பியம். அதாவது இது ஃப்ளோயம், இது xylem, அதை சுற்றி வந்து இந்த நான் எல்லோ கலரில் வரைஞ்சிருக்கேன்னா இது வந்து வாஸ்குலார் கேம்பியம். அதாவது there are usually 2 to 4 xylem and phloem patches இருக்கும். later a cambium ring develop between the xylem and phloem. இந்த xylemக்கும் phloemக்கும் நடுவில் cambium ring வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, all tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and the pith constitute the steel. இப்போ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டீல்னா என்ன? எது சேர்ந்தது ஸ்டீல் அப்படின்னா பிலோ த எண்டோடர்மிஸ். எண்டோடர்மிஸ்க்கு கீழே என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். பெரிசைக்கிள் இருக்குது, வாஸ்குலார் பண்டில், மொத்தமாக நம்ம வாஸ்குலார் பண்டில்னு சொல்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ பித். பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலார் பண்டில், அடுத்து பித். இந்த மூணும் சேர்ந்ததை ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டீல். monocot roots. monocotyledons rootனா என்ன? the anatomy of monocot root is similar to the dicot root in many respects. அதாவது anatomy, இப்போ நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? dicot plantோட root வந்து பார்த்தோம்ல, அதோட anatomy-யும் monocot rootோட anatomy-யும் சிமிலராக இருக்கும் நிறைய ஆஸ்பெக்டில். figure 6.3b, இதான் 6.3b. it has epidermis. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், outer layer வந்து epidermis. அதே மாதிரி அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கும்? cortex. எபிடர்மிஸ் இருக்குது, கார்டெக்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் எண்டோடர்மிஸ் வந்து இருக்குது. இதுதான் வந்து எண்டோடர்மிஸ். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பெரிசைக்கிள் இருக்கும். இப்போ அதுக்கப்புறம் வாஸ்குலார் பண்டில் ஒன்று இருக்கும். வாஸ்குலார் பண்டில்னா என்ன? இது xylem, இது வந்து phloem. இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாஸ்குலார் பண்டில். அதுக்கப்புறம் வாஸ்குலார் பண்டில் அண்ட் த பித். இது எல்லாமே வந்து சிமிலர் டு த டைகாட்ஸ் ரூட் மாதிரியே இருக்கும். as compared to the dicot root. dicot root-ஐ கம்பேர் பண்ணும்போது which have என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? நம்பர் 1 டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fewer xylem bundles. There are usually more than 6 polyarch xylem bundles in the monocot root. இப்போ அதில் என்னப்பா படித்தோம்? டைகாட் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 4 xylem bundles தான் படித்தோம். இப்போ மோனோகாட் ரூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை xylem bundles இருக்குன்னு பாருங்கள். more than 6. இதிலே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். more than 6 xylem bundles வந்து இருக்கும் மோனோகாட் ரூட்டில். இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பித் இஸ் லார்ஜ். பித்து வந்து இப்போ மோனோகாட் பிளான்ட்டில் பித்து வந்து லார்ஜாக இருக்கும் அண்ட் வெல் டெவலப்டாக இருக்கும். மோனோகாட்லிடன்ஸ் ரூட் டு நாட் அண்டர்கோ எனி செகண்டரி க்ரோத். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ 3 டிஃப்ரென்சஸ். நம்பர் 1 டிஃப்ரென்ஸ் என்னப்பா? இதில் வந்து மோர் தென் 6 xylem bundles இருக்கும் மோனோகாட் ரூட்டில். டைகாட் ரூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 to 4 xylem bundles வந்து இருக்கும். ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோகாட் ரூட்டில் வந்து பித்து வந்து லார்ஜராக இருக்கும், டைகாட்ஸ் ரூட்டில் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும். மோனோகாட் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் அண்டர்கோ எனி செகண்டரி க்ரோத் நடக்காது. இதே டைகாட் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி க்ரோத் நடக்கும். இதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மோனோகாட் ரூட் அண்ட் டைகாட் ரூட். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைகாட் ஸ்டெம் வந்து பார்க்கலாம். ட்ரான்ஸ்வர் செக்ஷன். த ட்ரான்ஸ்வர் செக்ஷன் ஆஃப் typical young dicot stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem. அதாவது எப்பவுமே ஒரு பிளான்ட்ல from the root tipல இருந்து shoot tipல இருக்க outermost layer epidermis. dicot stem ஓட outermost surface வந்து பாத்தீங்கன்னா which is covered with a thin layer of cuticle. இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னோம் cuticle பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெம்ல மட்டும்தான் இருக்கும், ரூட்ல வந்து
இருக்காது. இதோட முக்கிய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்ல வாட்டர் லாஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதா கியூட்டிக்கல். ஓகே, இட் மே பி அ ட்ரைகோம்ஸ். ஆமாம், ட்ரைகோம்ஸ் வந்து இருக்கலாம் அண்ட் ஏ ஃபியூ ஸ்டொமேட்டா வந்து இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஸ்டெம்மோட அவுட்டர் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸை நம்ம என்னப்பா சொல்கிறோம்? எபிடர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த எபிடர்மிஸை சுற்றி என்ன இருக்கும்? கியூட்டிக்கல் இருக்கும். அதில் சில ஸ்டொமேட்டா வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The cells arranged in multiple layers between epidermis and the pericycle constitute the cortex. இப்போ பாருங்க, இது வந்து எபிடர்மிஸ் பா. எஸ், எபிடர்மிஸ்க்கும் the cells arranged in multiple layers between epidermis and the pericycle. இதில் பாருங்க, இதுதான் வந்து pericycle பா. பெரிசைக்கிள்க்கும் எபிடர்மிஸ்க்கும் நடுவில் நிறையா மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து அரேஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 சப்சோன்ஸ். இதுக்கு கீழே 3 சப்சோன்ஸ் வந்து இருக்குது. த அவுட்டர் வெளியில் உள்ளது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைப்போடெர்மிஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூ லேயர்ஸ் ஆஃப் கோலன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் ஜஸ்ட் பிலோ த எபிடர்மிஸ். அதாவது எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே உள்ளது என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னா ஃபியூ லேயர்ஸாக நமக்கு என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும்? கோலன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் வந்து இருக்கும். அதாவது எபிடர்மிஸ்க்கும் பெரிசைக்கிள்ஸ்க்கும் நடுவில் மல்டிபிள் லேயர் ஆஃப் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. அதில் பிலோ த எபிடர்மிஸ்க்கு ஜஸ்ட் கீழே உள்ளது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் லேயர் ஆஃப் ஃபியூ லேயர்ஸ் ஆஃப் கோலன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, விச் ப்ரொவைட், இதோட முக்கியமான வேலை என்னென்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் டு த யங் ஸ்டெம். ஒரு யங் ஸ்டெம்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறது இந்த கோலன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ். அடுத்து cortical layers below hypodermis consist of the thin கைமேட்டஸ் செல்ஸ் வித் கான்ஸ்பியஸ் இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ். அதாவது இது ஃபுல்லாக நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்ப்பா? கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹைப்போடெர்மிஸ்க்கு கீழே உள்ள லேயர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செல்ஸ்னால மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கும்? பேரண்ட் கைமேட்டஸ் செல்ஸ். இந்த பேரண்ட் கைமேட்டஸ் செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரவுண்டட் தின் வால், ரவுண்டாக இருக்கும், தின் வால்டாக வந்து இருக்கும். அதில் வித் இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேசஸ் வந்து இருக்கும்ப்பா. பேரண்ட் கைமேட்டஸ் செல்ஸ் வந்து ரவுண்ட் தின் வால், நடுவில் இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ், 2 செல்லுக்கும் நடுவில் ஸ்பேசஸ் வந்து இருக்கும், இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ். ஓகே, மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் இஸ் கால் த எண்டோடெர்மிஸ். பா, எண்டோடெர்மிஸ் வந்து என்னென்னா இன்னமோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கார்டெக்ஸ் தான் எண்டோடெர்மிஸ். இப்போ இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் கேளுங்க. இப்போ எபிடெர்மிஸ்க்கும் பெரிசைக்கிள்க்கும் நடுவில் உள்ளது கார்டெக்ஸ். அந்த கார்டெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் செல் லேயர் வந்து இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போடெர்மிஸ். இதில் ஃபியூ லேயர்ஸ் ஆஃப் கோலன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் இருக்கும். இதோட வேலை என்னன்னு பாருங்கள், மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். அடுத்த உள்ள லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தின் வால்டாக ரவுண்டடாக பேரண்ட் கைமேட்டஸ் செல்ஸ் இருக்கும், நடுவில் இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ் இருக்கும். பிலோ த பேரண்ட் கைமேட்டஸ் செல்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எண்டோடெர்மிஸ். அதாவது இன்னமோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா எண்டோடெர்மிஸ். இது கொஷின்ஸில் கேட்பாங்கப்பா. இன்னமோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கார்டெக்ஸ் ஆஃப் த டைகாட் ஸ்டெம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோடெர்மிஸ். ஓகே, த செல்ஸ் ஆஃப் எண்டோடெர்மிஸ் ஆர் ரிச் இன் ஸ்டார்ச் கிரெயின்ஸ். இந்த எண்டோடெர்மிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் கிரெயின்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும். அதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டார்ச் ஷீத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டார்ச் ஷீத், அதாவது இப்போ எண்டோடெர்மிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னப்பா? ஸ்டார்ச் ஷீத். ஓகே, ஹைப்போடெர்மிஸில் தான் கோலன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ், அது கீழே பேரண்ட் கைமேட்டஸ் செல்ஸ், அது கீழே எண்டோடெர்மிஸ். எண்டோடெர்மிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டார்ச் ஷீத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பெரிசைக்கிள் இஸ் present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. இப்போ பெரிசைக்கிள் வந்து எங்கே இருக்கும்? பிலோ த எண்டோடெர்மிஸ். எண்டோடெர்மிஸ்க்கு கீழே பெரிசைக்கிள் வந்து இருக்கும். எபோ த ஃப்ளோயம்க்கு மேலே எண்டோடெர்மிஸ்க்கு கீழே அது வந்து செமிலுனார் பேச்சஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளீரன்கைமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் பிட்வீன் த வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் தெர் ஆர் எ ஃபியூ லேயர்ஸ் ஆஃப் ரேடியலி பிளேஸ்ட் பேரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் விச் கான்ஸ்டியூட் த மெடுலரி ரேஸ். அதாவது பேரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் வந்து ரேடியலாக பிளேஸ்ட் ஆகி மெடுலரி ரேஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும். ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் எ ring. அப்போ the ring arrangement of vascular bundle is a characteristic features of the dicot stem. அப்போ dicot stem ஓட characteristic features என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான features ring arrangement. vascular bundleலாம் சேர்ந்து ஒரு ring மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அப்போ each vascular bundle பார்த்தீங்கன்னா conjoined open with endark protoxylem. அதாவது conjoined open endark protoxylemனா என்ன? conjoinedனா என்ன? ஒரே ரேடியஸில் இருக்கும் xylem-உம் phloem-உம். இது வந்து ஸ்டெம்மில், அதனால லீஃபும் ஸ்டெம்மும் எப்போவுமே கன்ஜாயிண்டாக இருக்கும். அண்ட்
ஓப்பன்னா என்ன, ரெண்டுக்கும் நடுவில் சைலம்க்கு ஃப்ளோயம்க்கு நடுவில் வாஸ்குலார் கேம்பியம் இருக்கும், அது செகண்டரி க்ரோத் இருக்கும். அண்ட் எண்டார்க் புரோட்டோசைலம். எண்டார்க் புரோட்டோசைலம்னா என்னப்பா, ஒரு சைலம் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு சைலம்னா புரோட்டோசைலம் சொல்லுவோம், செகண்ட் ஃபார்ம் சைலமை மெட்டாசைலம் சொல்லுவோம். எப்போவுமே ஸ்டெம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டோசைலம் டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் பித்து நோக்கி இருந்தது அப்படின்னா அதை எண்டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோசைலம் டுவோர்ட்ஸ் த பெரிஃபரி நோக்கி இருக்கும். ஸ்டெம்மில் டுவோர்ட்ஸ், அதாவது புரோட்டோசைலம் டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் நோக்கி இருக்கிறதுனால இதை எண்டார்க் புரோட்டோசைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupies the central portion of the stem constitute the pith. இப்போ பித்துனா என்னப்பா, நடுவில் வந்து லார்ஜ் ரவுண்டட் parenchymatous cells, லார்ஜ் intercellular space இருக்கும், சென்ட்ரல் போர்ஷனை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் பித் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம பிக்சர்ஸை பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பிக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிலோ த எபிடமிஸ்க்கு கீழே ஒரு செமிலுனார் பேச்சஸ் வந்து இருக்கும். இதுதான் செமிலுனார் பேச்சஸ். இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பெரிசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பெரிசைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஸ்க்ளீரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ். ஓகே, இந்த பெரிசைக்கிள் எங்கே இருக்கும், எபோ த ஃப்ளோயமுக்கு மேலே எண்டோடர்மிஸ்க்கு கீழே ஒரு செமிலுனார் பேச்சஸ் ஆன பெரிசைக்கிள் வந்து இருக்குது. ஓகே, பேரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் பாருங்கள், இன்பிட்வீன் இந்த வாஸ்குலர் பண்டிலில் ஒரு ரேஸ் மாதிரி வந்து போயிட்டு இருக்கா, இதுதான் மெடுலரி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே பாருங்கவே, இதுதான் மெடுலரி ரேஸ்னா என்ன, இந்த பேரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் இன்பிட்வீன் த வாஸ்குலர் பண்டிலுக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு ரேஸ் மாதிரி வந்து போகும். இதுக்கு பேர் தான் மெடுலரி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வாஸ்குலர் பண்டில்னா என்ன, சைலமும் ஃப்ளோயமும். இப்போ டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் நோக்கி இருக்கிறது எப்போவுமே சைலம்பா, டுவோர்ட்ஸ் பெரிஃபரி நோக்கி இருக்கிறது எப்போவுமே ஃப்ளோயம். அப்போ இந்த வாஸ்குலர் பண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கா. எஸ், இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கேம்பியல் ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டைகாட் ஸ்டெம்மோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஸ்குலர் பண்டில் வந்து ரிங் ஷேப்பில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதா. ஓகே, இப்போ புரோட்டோசைலம்னா என்ன, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு சைலமை புரோட்டோசைலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி லேட்டர் ஃபார்ம்டு சைலமை மெட்டாசைலம், இது வந்து மெட்டாசைலம்பா, இது வந்து புரோட்டோசைலம். இப்போ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெம்மில், அதாவது மறக்கக்கூடாது, ஸ்டெம்மில் புரோட்டோசைலம் வந்து டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர், இதான் சென்டர் பித்தை நோக்கி இருக்கிறது. அதாவது இது புரோட்டோசைலம்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து புரோட்டோசைலம். எஸ், புரோட்டோசைலம். இந்த புரோட்டோசைலம் டுவோர்ட்ஸ் சென்டர், அதாவது சென்டர் பித்து நோக்கி இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எண்டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எண்டார்க், ENDARCH, எண்டார்க் அப்படின்னா என்னன்னா புரோட்டோசைலம் டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் பித்து நோக்கி இருக்கிறது எண்டார்க். அடுத்து இது எப்போவுமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டெம்மில் வந்து இருக்கும். ஓகே, இப்போ பித்து வந்து என்ன, லார்ஜ் பேரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் வித் லார்ஜ் இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ் இருக்கும் பித்தில். ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோகாட் ஸ்டெம். இப்போ டைகாட் ஸ்டெம் நம்ம பார்த்துட்டோமா, இப்போ மோனோகாட் ஸ்டெம். The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis and a large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath. இப்போ monocot stem பார்த்தீங்கன்னா sclerenchymatous hypodermis. இப்போ டைகாட் ஸ்டெம்மோட ஹைப்போடெர்மிஸ் என்னப்பா, கொலன்கைமேட்டஸ். இப்போ மோனோகாட் ஸ்டெம்மோட ஹைப்போடெர்மிஸ் என்ன, ஸ்க்ளீரன்கைமேட்டஸ். அது இல்லாமல் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் வந்து ஸ்கேட்டடாக இருக்கும். ஒவ்வொரு வாஸ்குலர் பண்டிலை சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ளீரன்கைமேட்டஸ் பண்டில் ஷீத் இருக்கும். அண்ட் எ லார்ஜ் கான்பியஸ் பேரன்கைமேட்டஸ் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ, அது இல்லாமல் பேரன்கைமேட்டஸ் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ இருக்கும். இப்போ த வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஆர் கன்ஜாயின்ட் க்ளோஸ்ட்னா என்ன, சேம் ரேஸில் வந்து இருக்கிறது கன்ஜாயின்ட், க்ளோஸ்னா வாஸ்குலர் கேம்பியம் இல்லாதது. இப்போ பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் பண்டில் ஜென்ரலி ஸ்மாலர் தேன் த சென்ட்ரலி லொக்கேட்டட் ஒன். த ஃப்ளோயம் பேரன்கைமா இஸ் ஆப்சென்ட் அண்ட் வாட்டர் கண்டெய்னிங் கேவிட்டிஸ் வந்து present within the vascular bundle. இப்போ நம்ம பிக்சரை பார்த்துட்டு வரலாம். மோனோகாட் ஸ்டெம்மோட அவுட்டர் லேயர் வந்து என்னப்பா இருக்கும், விச் இஸ் மேடப் ஆஃப் எபிடர்மிஸ். அது இல்லாமல் இதில் வந்து ஹைப்போடர்மிஸ் இருக்கும், பிலோ த எபிடர்மிஸ் ஹைப்போடர்மிஸ். ஆனால் ஹைப்போடர்மிஸ் ஆஃப் மோனோகாட் ஸ்டெம்மில் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஸ்க்ளீரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் இருக்கும். வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டடாக இருக்கும், அப்படியே வந்து தூவி விட்ட மாதிரி இருக்கும். இதில் என்ன முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ்னால்
ஒவ்வொரு வாஸ்குலார் பண்டிலை சுற்றியும் which is made up of sclerenchymatous bundle sheath வந்து இதை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் இதோட கிரவுண்ட் டிஷ்யூ, இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூஸில் நிறையா பேரன்கைமேட்டஸ் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிஃபெரினா என்னப்பா, வெளிப்புறத்தில் இருக்கிறது. இது வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த சென்டரில் பாருங்கள் இஸ் அ பிக்கர் வாஸ்குலார் பண்டில் வந்து இருக்குது. வாஸ்குலார் பண்டிலை சுற்றியும் sclerenchymatous bundle sheath, parenchymatous ground tissue இருக்கும். peripheral vascular bundle ஸ்மாலாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த சென்ட்ரல் ஒன். ஓகே, அது இல்லாமல் இந்த வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ்க்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் கண்டெய்னிங் கேவிட்டிஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் மோனோகாட் ஸ்டெம்மில் வந்து இருக்காது. இதோட வாஸ்குலார் பண்டில், மோனோகாட் ஸ்டெம்மோட வாஸ்குலார் பண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஜாயின் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். கன்ஜாயின்னா என்னப்பா, சேம் ரேஸில் இது வந்து xylem அப்படின்னா இது வந்து phloem இப்படி இருக்கும். there is no cambium between the xylem and the phloem. ஸோ இதில் வந்து செகண்டரி growth இருக்காது. அதனால் இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கன்ஜாயின் அண்ட் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இதில் வந்து phloem parenchyma வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் மோனோகாட் ஸ்டெம்மில்.